केम छो बाळ मित्रों, मजामां? आज आपणे गुजराती विषय में मेहनतनो रोटलो के जे बोधकथा है एना विषे भणीशुं, जेना लेखक है पन्नालाल पटेल। बाळ दोस्तों, आज आपणे एक वार्ता द्वारा मेहनतनो महिमा समझीशुं। जीवननुं साचुं सुख मेहनत में रहेलुं छे। स्वाश्रय एटले पोतानुं काम जाते करवुं तेमां रहेलुं छे। अहीं वार्ता में मोचीनो व्यवसाय करता एक माणसना जात मेहनतनी वात छे। ते साधु महाराज ने कहे छे कि भगवाने आपणने हाथ पग काम करवा माटे आप्या छे, बैठा बैठा खावा माटे नहीं। ते साधु महाराज ने एम पण कहे छे कि जीवन में मफतनुं मळे तो क्यारेय लेवुं जोईए नहीं। तो चालो आपणे वार्ता सांभळीए। तो बाळ मित्रों, आ पाठनी समजूती આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી મેળવીશું। કાશી નગરીમાં એક મોચી રહેતો હતો। તે બહુ પ્રામાણિક હતો, સંતોષી પણ એટલો જ। કાશી નામની એક નગરી હતી। એ નગરીમાં મોચી ભગત રહેતા હતા। એ સ્વભાવે પ્રામાણિક અને સંતોષી હતા। એકવાર એક સાધુ મોચીને પૂછવા લાગ્યા, મોચી ભગત, મારા પગરખાનું શું પડે? साधु महाराज मोची भगत पासे आवे छे अने कहे छे कि मोची भगत, मारा पगरखा तमे बनावी आपो तो शुं पड़े? पगरखा एटले पगनुं रक्षण करनार अथवा तो चप्पल। मोचीए कह्युं, मारी पासे सीवेला नथी महाराज। मोची भगते साधु महाराज ने कह्युं, मारी पासे तैयार सीवेला छे नहीं महाराज। साधु कहे, सीवी दो तो शुं लो? मोचीए कह्युं, 1.5 रुपया। साधु महाराज मोची भगत ने कहे छे, जो आप मारा पगरखा सीवी आपो तो तमे शुं लेशो? मोचीए कह्युं, 1.5 रुपया। साधु ने नवाई लागी। बीजाओए 2 रुपया देखाड्या हता, पछी घटाडीने 1.5 रुपया सुधी आव्या हता, पण आणे तो मूळमां ज 1.5 रुपया कह्यो। साधुए पूछ्युं, 1.5 तो कहेवानो, पण लेवाना केटला? साधु महाराज ने नवाई लागी, कारण के बीजा मोचीओए शुरुआत में 2 रुपया देखाड्या हता। पगरखा सीववा माटेना 2 रुपया देखाड्या हता, पाछळथी घटाडीने 1.5 रुपया सुधी आव्या हता। परंतु मोची भगते तो मूळमां ज 1.5 रुपया कह्यो हतो। साधु महाराजे मोची भगतने कह्युं, 1.5 रुपया तो कहेवानो, परंतु आपणे लेवाना केटला? मोची साधु सामे जोई हसवा लाग्यो। तेणे कह्युं, जे कहेवाना ए ज लेवाना महाराज, आपनी इच्छा होय तो बनाव। मोची भगते साधु महाराज ने कह्युं कि जे कहेवाना एटला ज रुपया लेवाना महाराज, जो आपनी इच्छा होय तो आपना पगरखा हूँ बनाव। साधुए कह्युं, अच्छा बनावो, क्यारे आपशो? मोची बोल्यो, परम दिवसे आ वखते। साधु महाराजे मोची भगत ने कह्युं, अच्छा तम तमारे बनावो, पगरखा बनावीने तमे क्यारे आपशो? त्यारे मोची भगत एमने कहे छे कि परम दिवसे आ वखते तमने मळी जशे। साधु कहे, जरूर हो, मारे परम दिवसे सांजे जवुं छे, माटे ढील न थाय। साधु महाराज मोची भगत ने कहे छे, तमे चोक्कसथी परम दिवसे मने पगरखा बनावीने आपजो। मारे परम दिवसे जवानुं छे, माटे ढील थवी जोईए नहीं। मोची कहे, जाओ के न जाओ, परम दिवसे तमने आ वखते जरूर मळी जशे। तमे परम दिवसे बहार गाम जाओ के न जाओ, परंतु परम दिवसे तमने आ वखते तमारा पगरखा जरूर थी मळी जशे। पण साधुने मोचीना वायदामां जरा पण विश्वास न हतो। मोची भगते साधु महाराजने जे वायदो कर्यो हतो ए वायदा पर साधु महाराजने जरा पण विश्वास हतो नहीं। बीजा दिवसे वળી एने मोचीने त्यां आंटो मार्यो। मोचीने पूछ्युं, मोची भगत, કેટલા આવ્યું આપણું કામ? બીજા દિવસે સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને ત્યાં આંટો મારે છે અને કહે છે કે મોચી ભગત, આપણું કામ કેટલા આવ્યું? પગરખા બનાવવાનું આપણું કામ કેટલા આવ્યું? મોચીએ કહ્યું, બેફિકર રહો મહારાજ, વાયદો નહીં ચૂકવું। મોચી ભગત સાધુ મહારાજને કહે છે, તમે ચિંતા કરશો નહીં, હું વાયદો ચૂકીશ નહીં। છતાંય સાધુને શાંતિ ન મળી। ત્રીજા દિવસે સવારમાં વળી સાધુને વિચાર આવ્યો
લાવ ને જરા મોચીને ત્યાં આંટો મારું. સાધુ મહારાજને મોચી ભગત ઉપર જરાય વિશ્વાસ હતો નહીં, એટલા માટે ત્રીજા દિવસે પણ સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને ત્યાં આંટો મારે છે. પણ આ વખતે તો મોચીએ સાધુની કિંમત કરી, પરંતુ આ વખતે મોચી ભગતે સાધુ મહારાજની કિંમત કરી. કિંમત કરવી એટલે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે માપ કાઢી લેવું, એટલે કે કદર કરવી. મોચી ભગતે સાધુ મહારાજની કદર કરી. તેણે કહ્યું, મહારાજ, તમને માણસ પારખતા આવડતું નથી, આખી દુનિયા જૂઠું બોલે છે એમ તમે માનો છો, નાહક શું કામ ધક્કા ખાઓ છો? સાંજે આવજો, જાઓ. મોચી ભગત સાધુ મહારાજને કહે છે કે તમને માણસ પારખતા આવડતું છે નહીં, આખી દુનિયા જૂઠું બોલે છે એવું તમને લાગે છે, તમે ખોટા ધક્કા ખાશો નહીં, સાંજે આવજો, જાઓ. સાંજે સમય પ્રમાણે સાધુ આવ્યા ત્યારે પગરખાં બિલકુલ તૈયાર હતા. આ જોઈ સાધુ મોચી પર બહુ ખુશ થયા. તે સમજી ગયા કે મોચી સાચુકલો છે, ખરેખરો ભગત છે, કદી જૂઠું બોલતો નથી. સાંજના સમયે જ્યારે સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને ત્યાં જાય છે ત્યારે એમના પગરખાં તૈયાર હોય છે. ત્યારે મોચી ભગત ઉપર સાધુ મહારાજ ખુશ થઈ જાય છે અને એમને વિશ્વાસ આવી જાય છે કે મોચી ભગત ખરેખરા સાચુકલા છે, સાચા ભગત છે, એ ક્યારેય જૂઠું બોલતા નથી. સાધુને તેને 2 રૂપિયા આપ્યા. મોચી પાસે છૂટા પૈસા ન હતા, તે પૈસા લઈને ઊભો થયો. સાધુ મહારાજે મોચી ભગતને 2 રૂપિયા આપ્યા, પરંતુ મોચી ભગત પાસે છૂટા પૈસા હતા નહીં, એટલા માટે તેઓ પૈસા લઈને ઊભા થાય છે. તેને સાધુને કહ્યું, જરાક ઊભા રહો મહારાજ, હું સામેની દુકાનેથી પરચુરણ લઈને આવું. સાધુએ કહ્યું, રહેવા દો ભગત, એટલા પૈસાની આપણા તરફથી તમાકુ પીજો. મોચી ભગત પાસે છૂટા પૈસા નથી હોતા, પરચુરણ એટલે કે છૂટા પૈસા. એટલા માટે સાધુ મહારાજને મોચી ભગત કહે છે કે થોડી વાર તમે ઊભા રહો, હું સામેની દુકાનેથી પરચુરણ લઈને આવું છું. ત્યારે સાધુ મહારાજ એમને કહે છે કે રહેવા દો મોચી ભગત, એટલા પૈસાની આપણા તરફથી તમે તમાકુ પીજો. મોચીએ કહ્યું, હું તમાકુ પીતો નથી મહારાજ, તો આપણા તરફથી પગરખાં સીવવા માટેની દોરી લાવજો. મોચીએ સાધુ મહારાજને કહે છે કે હું તમાકુ પીતો નથી મહારાજ. ત્યારે સાધુ મહારાજ એમને કહે છે કે આપ એટલા પૈસાની પગરખાં એટલે કે ચપ્પલ સીવવા માટેની દોરી લાવજો. ના મહારાજ, આરામનો પૈસો મને ન ખપે. મોચી ભગત સાધુ મહારાજને કહે છે કે આરામનો એટલે કે મહેનત વગરનો પૈસો મને ખપે નહીં. મોચી સામેની દુકાને પરચુરણ લેવા ગયો. સાધુ તો મોચીની ભાવના જોઈ એના પર ખૂબ જ ખુશ થયા. તેમણે અળવેક રહીને જોડીમાંથી પારસમણી કાઢ્યો, કોઈ જુએ નહીં એ રીતે મોચીના ઓજારોને પારસમણી ઘસી દીધો. બધા ઓજારો સોનાના થઈ ગયા. પછી તે મોચી પાસે ગયો. સાધુ મહારાજ મોચી ભગતની ભાવના જોઈને એમના પર બહુ જ ખુશ થાય છે. અને જ્યારે મોચી ભગત સામેની દુકાને પરચુરણ લેવા માટે જાય છે ત્યારે કોઈ જુએ નહીં એ રીતે પોતાની જોડીમાંથી પારસમણી કાઢીને ઓજારોને ઘસી દે છે અને બધા ઓજારો સોનાના થઈ જાય છે. પારસમણી એટલે બાળ મિત્રો તમે સાંભળ્યું પણ હશે કે પારસમણી એટલે લોકમાન્યતા મુજબ લોઢાને સોનામાં બદલી નાખનાર મણી, એવી લોકમાન્યતા છે. તેની પાસેથી પૈસા લેતી વખતે કહ્યું, ભગત, મુઠ્ઠી ચણાના પૈસા પણ ભિક્ષા માટે આપશો તો ઈશ્વર તમારું ભલું કરશે. મોચી ભગત છૂટા પૈસા લઈને જ્યારે પાછા આવે છે ત્યારે સાધુ મહારાજ એમને કહે છે કે મોચી ભગત, મુઠ્ઠી ચણાના પૈસા જો તમે મને આપશો તો ભગવાન તમારું ભલું કરશે. મોચીએ ખિસ્સામાંથી એક સિક્કો આપતા કહ્યું, લો, એક મુઠ્ઠી ચણામાં શું થશે? એ દુકાન તરફ ચાલતું થયું. મોચી ભગત સાધુ મહારાજને કહે છે કે એક મુઠ્ઠી ચણામાં શું થશે? હું તમને એક સિક્કો આપું છું. એમ કહીને પોતાની દુકાન તરફ ચાલતો થાય છે. એક મુઠ્ઠી ચણા તો મારી પાસે છે
એમ કહી સાધુએ પગ ઉપાડ્યો. સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને કહે છે કે એક મુઠ્ઠી ચણા તો મારી પાસે છે, એમ કહીને એ ઝડપથી ત્યાંથી ચાલતા થાય છે. મોચીએ દુકાન ઉપર આવીને જોયું ઓજાર બધા સોનાના. તે સમજી ગયો કે આ કામ પેલા સાધુનું છે. મોચીનો જીવ બળી ઉઠ્યો. તે નિશાસો નાખી બબડ્યો, અરે ભગવાન, હવે આ સોનાના ઓજારોથી કેવી રીતે કામ કરીશ? તેને ઓજારો લઈને ઘરના ખૂણામાં નાખ્યા. પછી ઊંચે મૂકેલા ઘસાયેલા ઓજારો ઉતારી વળી પાછો કામે વળ્યો. સાધુ મહારાજે મોચી ભગતના જે ઓજારો હતા એ પારસમણી ઘસીને સોનાના બનાવી દીધા. મોચી ભગત જ્યારે પોતાની દુકાને જાય છે ત્યારે એ સમજી જાય છે કે સોનાના ઓજારો સાધુ મહારાજે બનાવી દીધા છે. ત્યારે એમનો જીવ બળી જાય છે. જીવ બળી જાય એટલે એમને અંદરથી બહુ દુઃખ થાય છે અને તેઓ કહે છે, અરે ભગવાન, આ સોનાના ઓજારોથી હું કેવી રીતે કામ કરીશ? પછી સાધુ મહારાજ એ સોનાના ઓજારોને બેદરકારીથી ઘરના ખૂણામાં મૂકી દે છે અને ઊંચે મૂકેલા ઘસાયેલા જે ઓજારો હોય છે એ નીચે ઉતારી અને પાછા પોતાના કામે વળગે છે. મનોમન એમ પણ કહેતો હતો કે ગમે તેમ પણ સાધુની ઈચ્છા તો આપણને સુખી કરવાની જ હતી. મોચી ભગત મનમાં ને મનમાં એવું કહેતા હતા કે ગમે તે હોય, પરંતુ સાધુ મહારાજની ઈચ્છા તો આપણને સુખી કરવાની જ હતી. બિચારાએ 12 મહિના મજૂરી કરી ત્યારે માંડ માંડ નવા ઓજાર વસાવી શક્યો. મોચી ભગત 12 મહિના સુધી મજૂરી કામ કરે છે ત્યારે માંડ માંડ નવા ઓજાર વસાવી શકે છે. એકવાર તે ભજન ગણગણતો નીચે નજરે સીવતો હતો ત્યાં એના કાને કોઈકનો અવાજ પડ્યો, કેમ છો મોચી ભગત? એકવાર મોચી ભગત ભજન ગાતા ગાતા પગરખા સીવી રહ્યા હતા ત્યારે એમના કાને અવાજ પડે છે, કેમ છો મોચી ભગત? મોચીએ જોયું તો પેલા જ સાધુ હતા. તેને સાધુને કહ્યું, ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ ને તમે સાધુ મહારાજ? મોચીએ જોયું તો એ પેલા સાધુ જ હતા. તેને સાધુને કહ્યું, ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ ને તમે સાધુ મહારાજ? મોચીએ સાધુ મહારાજની સામે જોયું અને કહ્યું કે ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ ને તમે સાધુ મહારાજ? સાધુને નવાઈ લાગી. સાધુને આશ્ચર્ય થયું. એમને તો હતું કે પોતાને ઓળખતા જ મોચી ભગત પગે પડશે, માનપાન કરશે અને ઘણો આભાર માનશે, પણ એને બદલે આ માણસ તો પોતાને ઠપકો આપતો હતો. સાધુ મહારાજને આશ્ચર્ય થયું, કારણ કે સાધુ મહારાજના મનમાં એવું હતું કે જ્યારે મોચી ભગત સાધુ મહારાજને જોશે ત્યારે એમના પગે પડશે, એમનું માનપાન કરશે અને એમનો ખૂબ જ આભાર માનશે. પરંતુ મોચી ભગતે તો એમને ઉલટાનો ઠપકો આપ્યો હતો. સાધુને વહેમ પડ્યો, આ બિચારો સોનાને પિત્તળ ધારી બેઠો લાગે છે. તેમણે કહ્યું, મોચી ભગત, ઓજાર બગાડ્યા નથી, સોનાના બનાવ્યા છે. ક્યાં છે? નાખી તો નથી દીધા ને? સાધુ મહારાજને વહેમ પડે છે ત્યારે મોચી ભગતને તેઓ કહે છે કે મોચી ભગત સોનાને પિત્તળ માની બેઠો છે અને તેઓ કહે છે કે ઓજાર બગાડ્યા નથી, પરંતુ સોનાના બનાવી દીધા છે. તમે નાખી તો નથી દીધા ને? મને ખબર છે મહારાજ, સોનાના છે, પણ એ સોનું મેં મારા બાવડાના બળથી ઓછું મેળવ્યું છે. આવું મફતનું સોનું શું કરવું છે? એ પડ્યા ખૂણામાં તમે પાછા લઈ જાઓ. મોચી ભગત એમને કહે છે કે સાધુ મહારાજ, મને ખબર છે કે તમે ઓજારો સોનાના બનાવ્યા છે, પરંતુ એ મેં મારા બાવડાના બળથી મેળવ્યા નથી. મિત્રો, બાવડાના બળથી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થાય છે કે જાત મહેનતથી. મોચી ભગત કહે છે કે મારી જાત મહેનતથી મેં સોનાના ઓજારો મેળવ્યા નથી, એટલા માટે એ મારા કશાય કામના નથી. એ પડ્યા ખૂણામાં તમે પાછા લઈ જાઓ. સાધુએ મોચીને શિખામણ આપતા કહ્યું, મોચી ભગત, તમને કશી ગમ નથી. સોનું વેચીને પૈસા બનાવો ને મજા કરો. આ કાચી દુકાનને પાકી કરો.
કામ કરનાર માણસો રાખો, બેઠા બેઠા ખાઓ અને લહેર ઉડાવો. મોચી ભગતને જ્યારે સાધુ મહારાજને આવું કહે છે ત્યારે સાધુ મહારાજ એમને શિખામણ સલાહ આપતા કહે છે કે મોચી ભગત, તમને કશી ગમ નથી. ગમ એટલે કે સમજણ. તમને કશી સમજણ છે નહીં. સોનું વેચીને તમે પૈસા બનાવો, તમારી આ કાચી દુકાનને પાકી કરો, કામ કરનારા માણસો રાખો અને બેઠા બેઠા ખાઓ અને આનંદ માણો. મોચીએ પૂછ્યું, ભગવાને આ હાથ પગ આપ્યા છે એનું શું કરવું મહારાજ? મોચી ભગતે સાધુ મહારાજને કહ્યું કે મહારાજ, ભગવાને આપણને જે હાથ પગ આપ્યા છે એનું શું કરવું? નવાઈ પડી આંખે સાધુ તો મોચી ભગત સામે તાકી જ રહ્યા. મોચી ભગતના આવા વિચારો સાંભળીને સાધુ મહારાજ મોચી ભગતનું સામે જોઈ રહે છે. મોચીએ કહ્યું, સાધુ મહારાજ, ભગવાને હાથ પગ કંઈ બેઠા બેઠા ખાવા માટે નહીં, કામ કરવા આપ્યા છે. મોચીએ સાધુ મહારાજને કહ્યું કે ભગવાને આપણને આ હાથ પગ બેઠા બેઠા ખાવા માટે આપ્યા નથી, પરંતુ કામ કરવા માટે આપ્યા છે. આ સાંભળી સાધુ બોલ્યા, મોચી ભગત, સાચી વાત છે. ભગવાને કામ કરવા જ હાથ પગ આપ્યા છે. હવેથી હું પણ હાથે કમાઈને જ ખાઈશ ને તમારા જેવો જીવનનો સાચો આનંદ મેળવીશ. સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને કહે છે કે મોચી ભગત, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે. ભગવાને આપણને હાથ પગ કામ કરવા માટે આપ્યા છે, બેઠા બેઠા ખાવા માટે આપ્યા નથી. હું પણ તમારી જેમ કમાઈને ખાઈશ અને જીવનનો સાચો આનંદ મેળવીશ. સાધુ કોઈ ઊંડા વિચારમાં પડી ગયા. પોતાના કામે વળતા મોચીએ સાધુને પૂછ્યું, કેમ મૂંગા થઈ ગયા? મોચી ભગતના ઉમદા વિચારો સાંભળી સાધુ મહારાજ ઊંડા વિચારમાં પડી જાય છે. ત્યારે મોચી પોતાના કામે વળતા સાધુ મહારાજને પૂછે છે, કેમ મૂંગા થઈ ગયા? સાધુએ કહ્યું, હું મૂંગો નથી થઈ ગયો, વિચારમાં પડી ગયો છું. સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને કહે છે, હું મૂંગો થઈ ગયો નથી, પરંતુ ઊંડા વિચારમાં પડી ગયો છું. શા વિચારમાં પડી ગયા છો મહારાજ? મેં તમને કહ્યું એ ખોટું છે? મોચી ભગત સાધુ મહારાજને કહે છે કે તમે કયા વિચારોમાં પડી ગયા છો? મેં તમને જે કહ્યું એ ખોટું છે? તમારી વાત નથી, મારી વાત છે. સાધુએ મોચી સામે ગંભીર ભાવે જોઈને કહ્યું, હું પણ નાનું મોટું તપ તો કરું જ છું. જેમ મારી પાસે સોનું બનાવવાનું સાધન છે, છતાં મેં એનો ઉપયોગ મારી જાત માટે કદીએ પણ કર્યો નથી. ભિક્ષા માગીને પેટનો ખાડો પૂરું છું. સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને કહે છે કે તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે ભગત. હું પણ નાનું મોટું તપ કરું છું. મારી પાસે સોનું બનાવવાનું સાધન છે, છતાં એનો ઉપયોગ મેં મારા માટે ક્યારેય કર્યો નથી. હું ભિક્ષા માગીને પેટનો ખાડો પૂરું છું. પેટનો ખાડો પૂરવો એનો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થાય છે મિત્રો, જીવન નિર્વાહ કરવો. સાધુ મહારાજ કહે છે કે હું ભિક્ષા માગીને મારો જીવનનો નિર્વાહ કરું છું, એટલે કે પેટનો ખાડો પૂરું છું. પણ આજે તારી આ ભિક્ષાનો જે ગર્વ મારામાં હતો તે પણ ગાળી નાખ્યો. આજથી તમે મારા ગુરુ. સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને કહે છે કે તારી આ ભિક્ષાનો જે ગર્વ એટલે અહંકાર મારા અંદર જે રહ્યો હતો એ પણ તે ગાળી નાખ્યો છે. આજથી તમે મારા સાચા ગુરુ છો ને આજથી હું તમારો આ દાખલો યાદ કરીને મારા ગર્વને ધોતો રહીશ. સાધુ મહારાજ મોચી ભગતને કહે છે કે તમારો આ દાખલો ઉદાહરણ યાદ રાખીને હું મારા અહંકારને ધોતો રહીશ. મોચી કામ કરવું ભૂલી ગયો અને સાધુની પીઠ પાછળ જોતો જ રહ્યો. સાધુ મહારાજના આવા શબ્દો સાંભળી મોચી ભગત પોતાનું કામ કરવાનું ભૂલી જાય છે અને સાધુ મહારાજ જતા હોય છે એમની પીઠ પાછળ જોઈ રહે છે. કામે વળતા બબડ્યો, આપ ખરા સાધુ. મોચી ભગત પોતાના કામે પાછા વળતા કહે છે કે આપ ખરા સાધુ છો. બાળ મિત્રો, બોધ કથાની અંદર સમાનાર્થી શબ્દો અને જે વિરોધી શબ્દો આવે છે એના વિશે આપણે સમજણ મેળવીશું.
સમાનાર્થી શબ્દોને સૌપ્રથમ પગ એટલે ચરણ થશે. એ જ રીતે નવાઈ, આશ્ચર્ય અને અચરજ. કિંમત બરાબર મૂલ્ય. દુનિયા તો જગત, વિશ્વ. ઓજાર તો સાધન. આનંદ તો ખુશી. ઈશ્વર, ભગવાન અને પરમેશ્વર. એ જ રીતે વિરોધી શબ્દોની અંદર પ્રામાણિક તો અપ્રામાણિક. એ જ રીતે જૂઠું તો સાચું. વિશ્વાસ, અવિશ્વાસ. ફિકર, બેફિકર. વેચવું, ખરીદવું. બાળમિત્રો, બોધકથાની અંદર જ્યારે આપણે પાઠની સમજૂતી સમજી રહ્યા હતા ત્યારે રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ પણ સમજ્યા હતા. તો પાઠની અંદર કયા કયા રૂઢિપ્રયોગો આવે છે એના વિશે આપણે વિસ્તૃતમાં માહિતી મેળવીશું. કિંમત કરવી એટલે માપ કાઢી લેવું. કિંમત કરવી એટલે માપ કાઢી લેવું. એ જ રીતે બાવળાના બળથી એટલે કે જાત મહેનતથી. જીવ બળવો, દુઃખી થવું. બેઠા બેઠા ખાવું, મહેનત કર્યા વિના ખાવું એટલે કે પરિશ્રમ કર્યા વિના ખાવું. પેટનો ખાડો પૂરવો, જીવન નિર્વાહ કરવો. ખૂણામાં નાખવું, બેદરકારીથી બાજુમાં મૂકવું. પારખતા ન આવડવું, સાચી રીતે ઓળખી ન શકવું. પગ ઉપાડવો એટલે કે ઝડપથી ચાલવું. બાળ દોસ્તો, જોયું ને, મોચીભાઈના સાધનો સોનાના થઈ ગયા, જેમ છતાં સોનું જોઈ લલચાયા નહીં. મોચીભાઈના સાધનો સોનાના થઈ ગયા હતા, એમ છતાં તે જોઈને મોચી ભગત લલચાયા નહીં. મહેનત કરવી, ભગવાને આપેલા હાથ પગથી કામ કરવું, પરિશ્રમથી પોતાનું ભરણ પોષણ કરવું, પણ મહેનત વગર મફત મળે તો કદીએ લેવું નહીં. આ બોધપાઠ મોચી ભગત દ્વારા આપણને મળે છે.